सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। आहबो सिख सतगुरु की प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिरा बाणी। गुरबाणी गावो भाई, ओह सफल सदा सुखदाई। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नीमबाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जीओ। आप सर्वत सिख संगत धनता दे जोग है। बधाई दी पात्र है समुची सिख संगत, जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका, सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन का इशनान किया। गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां ने, सो वड्डे भाग ने साध संगत जी। वड्डी भागां दी बदौलत अस भागा समा सुभागे पल सतगुरां दी याद विच गुजारन दे सुभाग प्राप्त हुंदे ने सानू रोजाना। आओ इन्हां घड़ियां इन्हां पलां इन्हां चस्सियां नूं होर भी सुभागे बना लईए। सतगुरां दे वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना करिए। अज दी इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग गौड़ी बैरागन मोहला तीजा। गौड़ी बैरागन राग दे विच सतगुरु अमरदास महाराज साहब की बख्शिश करदे ने। पस कहंदी सतगुर ते जो मोह फेरे, ते बेमुख बुरे दे सन। अनदन बधी मारीन फिर बेला नाल हन। सतगुरु अमरदास महाराज इस शब्द की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने, ते इस शब्द दियां जो रहाव वालियां पंक्तियां ने, उन्हां दे द्वारा गुरु पातशाह बख्शिश करदे ने कि हर हर राखो किरपा धार, सत संगत मिलाई प्रभ हर हिरदै हर गुण सार। हर दा भाव हुंदा है हे हरि, धार दा भाव हुंदा है धार के, प्रभ दा भाव हुंदा है हे परमेश्वर, सार दा भाव हुंदा है मैं संभाला। हर हर राखो किरपा धार, सत संगत मिलाई प्रभ हर हिरदै हर गुण सार। सतगुरु अमरदास महाराज इन्हां रहाऊ वालियां पंक्तियां दे द्वारा बख्शिश करते हैं।
ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਹਰੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੰਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਬੁਰੇ ਦਿਸਾਨਾ, ਅੰਨ ਵਧੀ ਮਾਰੀ ਅੰਨ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ। ਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ, ਜੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਦਿਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਵਧੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਬੁਰੇ ਦਿਸਨ, ਅੰਦਨ ਵਧੀ ਮਾਰੀ ਅੰਨ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਭੈੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਵਰਗੇ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮ ਆਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪਲਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
सतगुर मुक्त ना, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पातशाह कहते पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो विवेकी है जाए। सतगुरु कहते भाई बेशक किसी विचार बना तो जाके पुछ लवो ते अपनी तसल्ली कर लवो। ये गल पक्की है कि गुरु तो बिना किसी भी होर थान तो अमैक बंधना तो खलासी नहीं हो सकती। ये तसल्ली कर लो, गुरु पातशाह कहते भावें किसी तो भी अनेक जूनी भरम ही आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। जिहड़ा मनुख गुरु तो बेमुख हो जाता है, माया दे मोह दे विच फसिया मनुख अनेकां जुनियां दे विच भटकदा फिर, ते गुरु दी शरण तो बिना इस मोह तो खलासी नहीं हो सकती उस मनुख दी। पातशाह कहंदे फिर मुक्त पाए लाग चरनी। सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। आखिर गुरु की चरनी लग के ही माया के मोह तो छुटकारा मिलता है जे असीं गुरु वाले बनीए, क्योंकि गुरु सही जीवन मार्ग का उपदेश सुणाउंदा है। सानू गुरु सही जीवन का रास्ता दसदा है ते नानक आखदा है कि विचार के वेख लवो भाई, गुरु तो बिना माया के बंधनों तो आज़ादी नहीं मिलती ते इस मुक्ति तो बिना आत्मक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। सतगुरु अमरदास महाराज साहब जी बचन ने ते सतगुरु इन्हां बचनों के नाल कहंदे हे भाई, जिहड़े मनुख गुरु वालों मूँह मोड़ी रखते ने, गुरु तो बेमुख होए, वो मनुख वेखण नूं ही भैड़े लगते हैं। माया के मोह के बंधनां विच फसे हुए वो मनुख हर वेले मोह दीआं चोटां खांदे रहिंदे ने। इन्हां चोटां तो बचण लई उन्हां नूं मुड़ समां हथ नहीं आउंदा, भाव मार भी खांदे रहिंदे ने, फिर भी ये मोह इतना प्यारा लगता है कि इस दे विचों निकलण दा उन्हां नूं जी नहीं करता। अगे सतगुरु अमरदास महाराज साहिब फिर विकसित करते हैं। पातशाह कहंदे से भगत हर भाव दे, जो गुरमुख भाई चलाना, आप सोड़ सेवा करन, जीविता मुए रहन। सतगुरु अमरदास महाराज इन्हां बचनों के द्वारा बख्शत करते हैं। पातशाह कहंदे हे भाई, परमात्मा नूं ओ भगत प्यारे लगते ने, परमेश्वर नूं ओ भगत प्यारे लगते ने जिहड़े गुरु की शरण पै के गुरु के दसे रास्ते के अनुसार जीवन बतीत करते हैं। परमात्मा नूं ओ प्यारे लगते हैं जिहड़े मनुख गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करते हैं। गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करके अपने जीवन दे विच गुरु की सिक्ख्या नूं जिहड़ा अपने जीवन का आसरा बना लेंदे ने, वो परमेश्वर नूं प्यारे लगते हैं। मनुख जिहड़े गुरु के हुक्म के अनुसार आपा भाव स्वार्थ छड्ड के सेवा भगती करते हैं ते दुनिया का आकार विहार करते हुए भी माया दे वलों असो रहिंदे ने, वो परमेश्वर नूं प्यारे लगते हैं। सुनो अगले वचन। पातशाह कहंदे जिसका पिंड पुराण है तिसकी सरकार, ओ क्यों मनो विसारी है हर रखी है हृदय धार। जिसका पिंड पुराण है, पिंड का भाव हुंदा है शरीर, प्राण का भाव हुंदा है जिंदा,
ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਮਨੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਹਰ ਰਖੀਐ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਿੱਝ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫੇਰੇ, ਓਏ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਾਨਾ, ਧਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਝੱਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਏ ਪਛਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਨ ਨੇੜ ਨਾ ਭੇਟਾ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਨਮੱਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਸੋਹਣੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਏਕ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਸੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ